Hello students, this is Kiran S, Assistant Professor in Department of Management. In 15th session or 15th slide, we are going to learn many things. Let us see what are those. Allowances. In the previous session, we learned some basic meanings and types of allowances. Here we are going to see allowances too. So in the previous session, we learned meaning of allowances and types of allowances. And this session, we have learning objectives to know the treatment of allowances and to valuation of allowances. How we are going to treat according to the income tax and how we are going to calculate or value allowances. Session outcomes. So after going through this particular session, you will be able and you should have a proper understanding how we can treat many types of allowances according to the income tax provisions. Here we are going to see very detailedly taxable allowances. Taxable allowances are allowances that are treated as a part of salary and are not either fully or partially exempted under any sections of income tax. Taxable allowances are as follows. See, are not necessarily to go through the definitions. Let us understand in a simple words or generally. Okay. So taxable allowances means we know allowances means any amount received by an employee in connection with his duty, agreed duties. Okay. So actually the employer is going to pay some amount of salary for the duties rendered by the employee. In order to fulfill the agreed duty or the responsibility, he has to spend or he has to incur many sort of expenditure. Okay, and this expenditure will be met by employer. So for this purpose, the employer is going to give certain amount. This is called as allowances. And we have three types of allowances: fully taxable, fully exempt, and exempt up to certain limit. So first category, taxable allowances. So any allowances paid to employee is fully taxable. What are those? One is dearness allowance. What is this dearness allowance? See, as we all know, so every month, very frequently, the prices of the goods and services will go high. That means it will be fluctuating, it will be inflating. Okay, so in order to compensate the rising prices of the goods and services, okay, employer is going to give certain allowances. This is called as dearness allowance. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಏನು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಅಲವೆನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು 1 by 1 ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, city compensatory allowance. See, actually, we all know it's a common sense, or it is purely general sense. The standard of living or the cost of living varies from city to village. Usually, in city, expenditure will be more, and in taluks, the comparatively expenditure less, and the villages, the comparatively the expenditure is far less. Suppose an employee is posted in city areas, so he will have to spend more comparing to village and the taluk level employees. For example, rent will be high, and the cost of living, transportation, and the any living expenditure will be high. Okay, it could be hospitals, schools, and anything. Because of this reason, in order to compensate this, city compensatory allowance is given. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ವಿಲೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಟಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ಅದನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದೆ ಸಿಟಿ ಕಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. And fixed medical allowance. As the name itself indicates,
So in order to bear medical expenditure, okay, of an employee or his uh, dependents, okay, maybe for parents, children, and wife, okay, some fixed medical allowance will be provided, okay. This is fully taxable. Next, lunch allowance and tiffin allowance, not necessary to explain, it's self-explanatory. Okay, so in order to, some employer is going to provide the tiffin and lunch allowance. Okay, an employee need not to spend his own money or the personal expenses. It will be borne by employer. And servant allowance, what is this servant allowance? Sometime in order to fulfill your duty, some assistant or the servant will be required, and this servant will and allowance will be given, okay, in order to take some servant, because you have to give some compensation or remuneration to servant, okay. For example, suppose you are a judge or the government lawyer, or you are a police inspector, maybe in order to fulfill your responsibility, extra servant is required, okay, on and frequently. So in order to bear these expenses, okay, so allowance is given, this is called as servant allowance. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಸಿ this can be explained with a good example. Government doctors, actually doctors will appointed in the government hospital to serve the poor people or the people who are go to government hospital, okay, and they will be given more amount, okay, allowances, not to practice privately. So why this is given? Suppose the doctors are given less salary, maybe they are tempted, and they are greedy to earn more. In that case, they are going to practice privately also, and maybe the poor people will be curbed, okay, from getting the service from the government doctor. So because of this reason, government doctors will be given extra allowance for non practicing privately. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗೌರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, sometimes some employees have to work in a hill stations, okay. So we all know the living expenditure and the cost of living and many things will be different. It will be more difficult comparing to the normal areas. So in order to bear this, ill allowance will be given. And overtime allowance, suppose according to the labor law, employee is supposed to work only for 9 hours. Sometimes it demands he has to work for more. In that case, employer is going to provide overtime allowance, okay, along with the fixed salary. And warden allowance, this is applicable for the institutions, educational institutions, as we all know. So many institutions will have its own hostel facilities, and for that hostel, warden is required. Sometimes the lecturers, the assistant professors, the professors will be given in charge, or he will be he will be appointed as warden also, along with performing his own main duty, okay. Their warden allowance will be given. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳೇ ಏನೋ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಡನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪ್ಯುಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ.
ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ we are not, that means employees are not supposed to pay any taxes. It is fully exempted. So let us see one by one. Allowances paid to government employees abroad. So this belongs to the employees of the Indian government. Okay, will be working in foreign countries. Okay, abroad they will be serving there. So the government of India is going to give some amount as allowances because the employee is serving in foreign country or abroad. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಟು UNO ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. UNO ಅಂದರೆ ಏನು? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನೋ ವಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್. So any allowances paid to the employees of UNO, it is fully exempted. Allowances paid to judges of HC and SC. So sumptuary, ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, sumptuary allowances ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರು. ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಡೀಮ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಅಲವೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ ಡೈಮ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. House rent allowance, it is shortly called as HRA. Okay, so house rent allowance andrenu, every employee usually gets some amount as HRA in order to bear rent. Okay, he will be appointed in many places where he doesn't have a own house, so he has to stay in some other residential areas or the houses. So in order to pay the rent, the employee is going to receive HRA. ಓಕೆ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ HRA ರಿಸೀವ್ಡ್, ನಾವೇನು HRA ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು. ಎರಡನೇದು ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ.
10% ನಾವೇನು ರೆಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 10% ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಎರಡನೇದು. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಮುಂಬೈ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೂ 40% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ HRA ರಿಸೀವ್ಡ್, ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಂದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಏನು HRA ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಆ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವೇನು ಇದನ್ನು ರೆಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು. ಮೂರನೇದು 40% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ DA ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಪೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, DP ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 40% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ 3 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ: DA, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟು. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು 70 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗೋವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವನು 1,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು 800 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿರೋ ಹಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಿರೋ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಆ ಡೈಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೆಲ್ಪರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ 100 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. 100 ರೂಪೀಸು ಇಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸು ಪರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸು, ಇಬ್ಬರು ಚೈಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇದು 300 ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸು ಒಬ್ಬ ಮಗುಗೆ 100 ರೂಪೀಸು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 2 ಮಗುಗೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಮಗುಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 2 ಮಗುಗೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಲವೆನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡು, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಥ ಅಲವೆನ್ಸು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಏನಾದರೂ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮೆನ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲವೆನ್ಸು. ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮೆನ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು, ಸೊ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಈ ಥರ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಲವೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ war field, or people who are working in the war. And counter insurgency allowance granted to members of armed forces, again it belongs to military people. And transport allowance, when it comes to ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಲವೆನ್ಸು 50,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,200 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇದು ಪರ್ ಮಂತ್ 3,200. ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಅಲವೆನ್ಸು, ಮತ್ತು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೈಲ್ ಓಡಿಸೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ KSRTC ಬಸ್ಗಳು ಓಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಏರ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. So next, allowance which is exempt to extend certain percentage of amount received. Allowance allowed to transport employees working in any transport system. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ರೈಲ್ವೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಶಿಪ್, ಓಕೆ, ಅದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ 70% ಆಫ್ ದ ಅಲವೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಸಮ್ಮರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us see MCQ. Entertainment allowance is allowed as a deduction as per section 16(2). Children education allowance is exempted for child or children. It is actually 2. And foreign allowances is a fully exempted allowance, fully taxable allowance, partly exempted allowance. Of course, this is a fully exempted allowance. Transport allowances, allowance given by employer to the employee is exempted up to 1,000 per month, 1,600, 1,000 per annum, 1,600 per annum. Is 1,600 per month. Any allowance granted for encouraging research, academic and other professional pursuit is called research allowance, academic allowance, higher education allowance, and education allowance. Academic allowance. Reference, these are the reference books. Thank you for watching this video.